Welcome back to the course on Tourism and Travel Management. I, Dr. Sabina Rachan Herald from Mahatma Gandhi University, will be walking you through the Module 5, Part 2. The course is called as Tourism Stakeholders. ఇంతకు ముందు జరిగిన క్లాస్లో మనము పర్యాటక భాగస్వాముల గురించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ద టూరిస్ట్ అండ్ ద టూరిజం బిజినెసెస్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాము. సో టుడే వీ విల్ కంటిన్యూ ద లెసన్ on tourism stakeholders. We will move on to examining the other stakeholders and what is their role in the tourism industry. Tourism industry lo valla role enti anedi manam నేర్చుకుందాం. Like I said earlier, the two most important stakeholders are the tourist పర్యాటకులు ఇంకా tourism businesses అంటే tourism sector లో వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు. These are the two most important stakeholders in this particular sector. వీళ్ళు కాకుండా we have other institutions, ఇంకో వేరే some what is called as institutions exist who have a stake in the industry. They are called as the NGOs, educational institutions, marketing agencies, investors and developers. We have the government and then we eventually have the local community. So ee roju manam em cheyabothunam ante ee particular rest of the stakeholders ni manamu class lo నేర్చుకోబోతున్నాం. So just for you to revise a little bit about the earlier two stakeholders, that is the tourist and tourism businesses, we'll just discuss about them briefly and then move on to the actual class. So what is the role of tourist as stakeholders in the tourism industry? Tourism industry లో tourist గా వాళ్ళ రోల్ ఏంటి అనేది ఇది మనం earlier class లో డీటెయిల్ గా చదువుకున్నాము. Just for you to revise, we are going to once again go through this slide. So టూరిస్ట్ అనే వాళ్ళు ఏంటి అంటే దే ఆర్ ఆన్ ద డిమాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద సెక్టర్. అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే డిమాండ్ని క్రియేట్ చేస్తారు. వాళ్ళు దే ఆర్ ద వన్స్ హూ క్రియేట్ డిమాండ్ ఫర్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. సో వాళ్ళ రోల్ ఏంటంటే డిమాండ్ క్రియేషన్. వాళ్ళ ఎలా డిమాండ్ క్రియేట్ చేస్తారు అంటే based on their motivations to travel, based on their desires to travel, based on the desire to experience this concept called tourism, వాళ్ళు ఏమవుతుంది అంటే they are able to create demand for this product which is tourism. So they are the demand creators. Moving on, they are also the economic contributors. Economic contributors అంటే ఏంటి అంటే టూరిస్ట్ ఆర్ ద వన్స్ హూ స్పెండ్ మనీ ఇన్ ద సెక్టర్. టూరిస్ట్ అనేవాళ్ళు ఏ ప్రదేశానికి ట్రావెల్ చేసినా దే ఆర్ ద మేజర్ people or rather they are the major what is called stakeholders who are involved in the spending in the industry. So while spend చేసే అమౌంట్ అంతా దేనికి అకౌంట్ అవుతుంది అంటే రెవెన్యూ జనరేషన్కి అకౌంట్ అవుతుంది. సో బేసికలీ టూరిజం సెక్టర్లో రెవెన్యూ జనరేషన్ అనే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ టూరిజంలో ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అంటే ఇట్ ఈస్ ద టూరిస్ట్. దేర్ స్పెండింగ్స్ జనరేట్ రెవెన్యూ. సో దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్. వీళ్ళు కాకుండా వీ హవ్ ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ టూరిజం బిజినెసెస్. అంటే టూరిజం సెక్టర్లో వేరే ఎవరు భాగస్వాములు ఉన్నారు. దీంట్లో బిజినెసెస్ రిలేటెడ్ టు టూరిజం, పర్యాటక రంగంలో బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు, దీస్ ఆర్ ద వన్స్ హూ ఆర్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్. సో వాళ్ళ రోల్ ఏంటి అంటే ఈ బిజినెసెస్ అనేది దే ఆర్ ఆల్సో వన్స్ హూ డ్రైవ్ ద లోకల్ ఎకానమీ బికాస్ దీస్ బిజినెసెస్ థ్రైవ్ ఇన్ అ పర్టికులర్ సొసైటీ. ఆ సొసైటీలో వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారో దే ఆర్ ఏబుల్ టు బూస్ట్ ది ఎకానమీ ఆఫ్ దట్ లోకల్ కమ్యూనిటీ. హౌ డూ దే బూస్ట్ ది ఎకానమీ? ఈ బిజినెసెస్ అనేది ఎలా బూస్ట్ చేస్తుందంటే దే ఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ జాబ్. బిజినెస్లో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as you have chances and opportunities for employment. They are able to generate income. They are the ones who will sometimes put in investments into the sector. So what happens is these are another important aspect of tourism where they are able to boost the local economy. ఎకానమీని బూస్ట్ చేయటము అంటే రెవెన్యూ జనరేట్ చేసి ఆ ఎకానమీని డ్రైవ్ చేయడం అనమాట. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. నా అపార్ట్ ఫ్రమ్ బూస్టింగ్ ది లోకల్ ఎకానమీ ఇంకో రోల్ వాళ్ళు ఏం ప్లే చేస్తారు అంటే దే ఆర్ ఏబుల్ టు షేప్ ది ఎంటైర్ టూరిజం ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకు? ఈ టూరిజం బిజినెసెస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్. సో ఏ బిజినెసెస్ ఉంటాయి? మనం ఆల్రెడీ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ గురించి నేర్చుకున్నాం. సో యూ కుడ్ హ్యావ్ అ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ, యూ కుడ్ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ స్మాల్ షాప్ పెట్టుకునే వాళ్ళు వీళ్ళు ఉండొచ్చు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఉండొచ్చు. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ బిజినెసెస్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద టూరిజం సెక్టర్. ఇంకా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే దే ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్ టు ద టూరిస్ట్. వీళ్ళు ఇచ్చే సర్వీసెస్ బట్టి ఆ టూరిస్ట్ అనే వాళ్ళు అనుభవించే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది బికమ్స్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ అ
bad experience. So in other way, the kind of services that these businesses give, depending on that, the experience is rated. అంటే మనకి ఎంత మంచి సర్వీస్ వస్తే అంత మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అని అనుకుంటాం. సో టూరిజం ఇండస్ట్రీలో కూడా వీళ్ళు ఇచ్చే సర్వీసెస్ బట్టి మన ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది షేప్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 2 most important stakeholders in the tourism industry. Now what we will do in this class is we'll move on to the other stakeholders. So who is the next most important stakeholder? So now we have the government as an important tourism stakeholder. So government role enti? So government em chestadi ante they are basically the providers of the framework. Framework ante they are the ones who provide what is called as services or policy అనేది డెవలప్ చేసేది గవర్నమెంట్ ఉంటారు. వితిన్ దిస్ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ దట్ ద గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్స్, దాంట్లో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ద టూరిజం సెక్టర్ థ్రైవ్స్ అనమాట. సో గవర్నమెంట్ ఒకవేళ టూరిజంని ప్రమోట్ చేయాలి అని ఒక పాలసీ డెవలప్ చేసుకుంటే దెన్ ద టూరిజం సెక్టర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కంట్రీ దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ ఫర్ ఇట్ టు డెవలప్. సపోజ్ దట్ గవర్నమెంట్ ఫీల్స్ దట్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ చేంజెస్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ టు మేక్ టూరిజం అ బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే అది కూడా ఏమవుతుంది అంటే టూరిజంని ప్రమోట్ చేసి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని బెటర్ చేసే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుందాం. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్లో మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏం చేశారు, దే హవ్ ఇంట్రడ్యూస్ సర్టన్ బస్సెస్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ as టూరిస్ట్ బస్సెస్. ఈ బస్సెస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే నెక్లెస్ రోడ్ నుంచి మీకు సిటీ టూర్ అనేది ఒక చిన్న టూర్ లాగా తీసుకొని వెళ్తుంది. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, దోస్ టూరిస్ట్ హూ కమ్ టు హైదరాబాద్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ, వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు, ఆ టూర్ తీసుకొని వాళ్ళ సిటీలో ఉండే అట్రాక్షన్స్ అన్నీ చూడొచ్చు. నౌ దిస్ పర్టికులర్ ఫెసిలిటీ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై హూమ్, ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద గవర్నమెంట్. సో ద గవర్నమెంట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ టూరిజం. ఇంకా ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా గవర్నమెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ద గవర్నమెంట్ విల్ బీ వన్ మేజర్ ప్లేయర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిసైడింగ్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ద పాలసీస్ విచ్ విల్ ప్రమోట్ టూరిజం. సో ఈ రోల్ అనేది గవర్నమెంట్ ప్లే చేస్తుంది. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సీ దిస్ పర్టికులర్ స్లైడ్. ఈ స్లైడ్లో మనం ఏం చూస్తున్నాము, యు ఆర్ సీయింగ్ అ స్లైడ్ అబౌట్ కేరళ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as God's own country, and you are seeing another slide which is an ఎయిర్పోర్ట్ స్లైడ్. ఒక ఫ్లైట్ ఉన్నది రెడీ టు టేక్ ఆఫ్ అండ్ దట్స్ ఆల్మోస్ట్ పిక్చర్ ఆఫ్ అన్ ఎయిర్పోర్ట్. నౌ దీస్ టూ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ బై హూమ్, ఇన్ సమ్ వే ఇట్ ఈస్ బీన్ డన్ బై ద గవర్నమెంట్. నౌ Kerala is a particular state that is endowed with lot of natural beauty, or natural beauty toti endo aina state Kerala. Manaku em untundi, you have backwaters and then you have lush greenery available untundi, mountains ranges available untunayi, konni beaches unnai. As such, India is a country that is endowed with beauty. But since we are talking about Kerala, now what did the Kerala government do? Kerala government in the state realized that Kerala is a potential for టూరిస్ట్లకు ఒక పొటెన్షియల్ డెస్టినేషన్ లాగా కావచ్చు. అది ఏం చేసినారు కేరళ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు, ఓ ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ దే స్టార్టెడ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as God's own country, అంటే దేవుడు సృష్టించిన దేశం. ఆల్మోస్ట్ లైక్ హౌ గాడ్ వాంటెడ్ ద కంట్రీ టు బి మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్, దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ కేరళ అనేది ఒక క్యాంపెయిన్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. దిస్ క్యాంపెయిన్ ఈస్ ప్రమోటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ. వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసినాక ఏమైపోయింది, కేరళ స్టార్టెడ్ పికింగ్ అప్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ ఫాల్స్ అనమాట. టూరిస్ట్ ఫాల్స్ అంటే ఎంతమంది ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ని విజిట్ చేస్తున్నారు. సో టూరిజం అనేది స్లోగా పికప్ అయి టుడే కేరళ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ విజిటెడ్ డెస్టినేషన్ ఇన్ ఇండియా. అలాగే ఏముంటుంది, ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ what is called as airports. Why do you need airports? When you travel, one of the mode of transportation is airports. So government, when it is able to provide the infrastructure, the framework for making tourism easier, em avutundi ante in those situation tourism flourishes. So moving on, we will just talk about what I've just explained regarding what is the role of government in the tourism sector as a stakeholder. So you have government which is able to make policies and regulations. Like I said earlier, government em chestundi visa regulations. There are certain countries where there is no visa required. There are certain countries when you get visa on arrival. For instance, if somebody travels from, let's say, India to Bali, వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి ఇక్కడ నుంచి వీసా ముందే అప్రూవల్ తీసుకొని వెళ్ళే అవసరం ఉండదు. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత once they land, they can take visas on arrival. So what happens, the relationship between these two countries, if it is
అమికబుల్, మనకి ఏమవుతుంది అంటే వీసాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు, టాక్సేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గవర్నమెంట్ అనేది డెవలప్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పాలసీ అండ్ రెగ్యులేషన్. మూవింగ్ ఆన్, వాట్ హ్యాపెన్స్, లైక్ ఐ సెడ్, ఇప్పుడు కేరళ గవర్నమెంట్ అనేది వాళ్ళ స్టేట్ని ప్రమోట్ చేసుకున్నారు. ఎందుకు ప్రమోట్ చేసుకున్నారు? దే నో టూరిజం బ్రింగ్స్ ఇన్ రెవెన్యూస్. సో ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకునేటప్పుడు హూ ప్లేడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ దట్ ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్? ఇట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ దట్ ప్లేడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ దట్ ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్. ఎప్పుడన్నా మనం ప్రమోషన్ చేసుకునేటప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ అని అంటాం. Similarly, what happens is, we especially are living in a time of globalization, and we also living in a time which is called as increased consumerism అంటాం. increased consumerism అంటే ఏంటి? మనకు కావాల్సింది కొనుక్కోవడం, దాన్ని వాడడము, అది మనకు అవసరం ఉన్నా లేదా మనం కొనుక్కోవడము. సో వీ యాడ్ అప్ టు వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as polluting the environment around us. Now there is a situation where we are today, where there is a need for us to stand up. ఏంటి అంటే మనం ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి, మనం ఉండే పర్టికులర్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as న్యాచురల్ బ్యూటీస్ని మనం కన్జర్వ్ చేసుకోవాలి. సో యూ హ్యావ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as సస్టైనబిలిటీ. సస్టైనబిలిటీ అంటే మనం మాత్రం దాన్ని వాడుకోకుండా ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి కూడా దాన్ని మనం కాపాడి ఉంచాలి. సో సస్టైనబిలిటీ అండ్ what is called as doing work in the local communities, the government plays an important role in this also. Many times what happens is, there are certain regions where you cannot bring industrialization. Industrialization వస్తే jobs అనేది పెరుగుతాయి, కానీ కొన్నిసార్లు మనం ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కొన్ని ఏరియాస్కి తేలేము బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లొకేషన్, జాగ్రఫికల్ స్కోప్ బట్టి మనం తేలేం. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మనం హిమాలయాస్లో ఏ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయలేం, మౌంటైనస్ ఏరియాలో ఇండస్ట్రీలు అనేది స్టార్ట్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. బట్ దెన్ వాట్, దట్ ఏరియా ప్రెజెంట్స్ న్యాచురల్ బ్యూటీ, దాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, టూరిజంకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు టు జనరేట్ రెవెన్యూ. సో హూ హ్యాస్ టు డూ దట్? ఇట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ దట్. సో నౌ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, లైక్ ఐ సెడ్, there are two ways you talk about it. One is how is the government affected by tourism and how the government affects tourism. So మనం డిస్కస్ చేసుకునే పాయింట్స్ అని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. How is it affected by tourism? టూరిజం డిమాండ్ అండ్ రెవెన్యూ ఉండే బట్టి గవర్నమెంట్ పాలసీస్ తయారు చేస్తారు. ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ ట్రెండ్స్, వాళ్ళకు ఉండే రిలేషన్షిప్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్షిప్స్ బట్టి ట్రావెల్ ట్రెండ్స్, ట్రావెల్ కన్సెషన్స్ అని వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు, పాలసీ మ్యాటర్స్. సిమిలర్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉందో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలా, ఏం చేయాలో ఆ బేసిస్ కూడా మనం గవర్నమెంట్ అనేది ఇన్పుట్స్ తీసుకొని ఆ బేసిస్ పైన పాలసీస్ తయారు చేస్తుంది. హౌ డస్ ద గవర్నమెంట్ ఎఫెక్ట్ ఇట్? గవర్నమెంట్ మేక్స్ పాలసీస్, destination promotion, sustainability and conservation policies, and how to develop the local communities. ఇవన్నీ ఎవరి పరిధిలోకి వస్తుందంటే it is the government that looks into it as far as the tourism sector is concerned. Now moving on, like I said, promotional campaign. I have discussed about Kerala. This is one of the promotional campaigns that the government has used to draw tourists to their state. Now moving on, మనం ఏం చేసుకున్నాము, we talked about government, now we talked about tourism support services. So there are lots of support services ఇన్ ద టూరిజం సెక్టర్. టూరిజం అనేది ఉట్టి ఓ డెస్టినేషన్ బట్టి నడవదు. ఓ డెస్టినేషన్ అట్రాక్టివ్ ఉన్నదంటే అక్కడ కొన్ని సర్వీసెస్ అవసరం ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ దోస్ సర్వీసెస్? లైక్ ఐ సెడ్, దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎర్లియర్. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక టూరిస్ట్ సర్వీస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్, సిటీ టూర్స్కి ఒక బస్ అరేంజ్ చేశారనేది, దిస్ ఇస్ దట్ పర్టికులర్ బస్సెస్ దట్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. సో యూ హ్యావ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, యూ హ్యావ్ అకామిడేషన్. మనకు ఏమవుతుందంటే ఏపీ టూరిజంలో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే హరిత రెసార్ట్స్ అనేది అకామిడేషన్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అరేంజ్మెంట్స్ దేవ్ మేడ్. సో మీరు ఎక్కడన్నా ఏపీ టూరిజంలో కొన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్తే వేర్ దెర్ ఇస్ నో అకామిడేషన్ అవైలబుల్, సమ్ టైమ్స్ యూ గో ఇన్ టు దీస్ గవర్నమెంట్ అకామిడేషన్స్ విచ్ దే హ్యావ్ సెటప్. సో ఇన్ అ వే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వెన్ ఈ అకామిడేషన్స్ని మనం సెటప్ చేసేటప్పుడు టూరిజంని అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి మనము యూజ్ చేసుకునే ఒక స్ట్రాటజీలా ఉంటుంది. దెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద next key stakeholders. The last key stakeholders, almost the role of the other key stakeholders who have a minute or a minuscule role in the tourism sector is, one is the non-governmental organizations. In non-governmental organizations ఏం చేస్తారు? They are generally pro సస్టైనబిలిటీ అండ్ కన్జర్వేషన్ పాలసీస్లో ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే సస్టైనబుల్ టూరిజం ప్రాక్టీసెస్ని ప్రమోట్ చేస్తారు, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అండ్ కల్చరల్ రిసోర్సెస్ని వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు, కమ్యూనిటీ వెల్ఫేర్ అండ్ ఎథికల్ టూరిజంని ఫాలో అయ్యేటట్లు దే ఎంఫసైజ్ ఆన్ ఇట్. సో దీస్
ఎన్జిఓస్ ప్లే చేసే రోల్ ఏంటి అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ గోల్స్ ఏవేవి మనం అచీవ్ చేయాలో దానిపైన ఈ ఎన్జిఓస్ అనేది ఎంఫసైజ్ చేస్తారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎన్జిఓస్ యూ హ్యావ్ ద లోకల్ కమ్యూనిటీ. లోకల్ కమ్యూనిటీ అనేది ఏంటి? యు ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రావెల్ టు అ ప్లేస్. ఆ ప్రదేశానికి మనం వెళ్ళే దగ్గర ఒక లోకల్ కమ్యూనిటీ అన్నది ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద రోల్ దట్ దిస్ లోకల్ కమ్యూనిటీ డస్ ఇస్ దే ప్లే ద రోల్ ఆఫ్ host. What is the role of a host? They present their culture to the tourists who come to that place. They provide an authentic experience. వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే టూరిజం సెక్టర్ ద్వారా వాళ్ళకు కొన్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఇన్కమ్ జనరేషన్ మీన్స్ అవుతుంది, అండ్ most of the time it is dependent on the skills that they have. So that is the role of local committee. Finally, almost towards the ending, we come to what is called as media and marketing agencies. ఇది మనం ఇంతకు ముందు కూడా డిస్కస్ చేసాం. మీడియా అండ్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఎవరు ఉంటారు? దీస్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ అడ్వర్టైజింగ్, ఆర్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దే ఆర్ ద వన్స్ హూ ప్రమోట్ ద టూరిజం డెస్టినేషన్. సో టూరిజం డెస్టినేషన్ ప్రమోషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ అవేర్నెస్ అబౌట్ అ డెస్టినేషన్ ఇస్ క్రియేటెడ్, యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ టూరిస్ట్ టు కమ్ టు యువర్ ప్లేస్. అవేర్నెస్ ఉంటేనే ఎవరైనా ఈ పలానా ప్లేస్ ఉంటుంది, ఈ ప్రదేశం ఇలా ఉంటుంది, ఈ ప్రదేశంలో ఈ అట్రాక్షన్ ఉంది అని తెలిస్తేనే ఎవరన్నా దానికి రావాలని అనుకుంటారు. నౌ హౌ షుడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గో అక్రాస్ టు ద టూరిస్ట్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ ప్రమోటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్? that information will not reach the end user who is the customer. ikkade evarante tourist. So our role ever play chestaru ante seeing to it that the information regarding the destination reaches the tourist. That is the role of media and marketing agencies. Then eventually we have what is called as the educational agencies. ఈ educational agencies role ఏంటి అంటే these are the agencies who are knowledge providers. Knowledge providers అంటే ఈ టూరిజం సెక్టర్లో అవసరమైన నాలెడ్జ్, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, స్కిల్స్, ఆ స్కిల్స్ని వాళ్ళు ఎలా ట్రైన్ చేయాలి అనేది, దట్ ఈస్ ద రోల్ దట్ దీస్ ఎడ్యుకేషనల్ ఏజెన్సీస్ ప్లే. సో వీల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేక్ హోల్డర్, దట్ ఈస్ ది ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ డెవలపర్స్. ఈ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ డెవలపర్స్ వాళ్ళ రోల్ ఏంటి అంటే దే ప్రొవైడ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు ద టూరిజం సెక్టర్. వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కాకుండా వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు అని అంటాం. ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి? ఓ సెక్టర్ అనేది డెవలప్ కావాలి అంటే ఆ సెక్టర్లో మనకి ఏమవుతుంది అంటే వీ నీడ్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ అంటే డబ్బు అనేది అవసరం ఉంటుంది. సో దిస్ మనీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్లలో మనం టూరిస్ట్ అండ్ టూరిజం బిజినెసెస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. వాళ్ళు కాకుండా నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ ద లిస్ట్ ఇస్ ద గవర్నమెంట్ అన్నాం. సో జనరలీ ఓ సెక్టర్ అనేది డెవలప్ కావడానికి గవర్నమెంట్ రోల్ అనేది ఇస్ క్రిటికల్ అంటే ఇంపార్టెంట్. సో గవర్నమెంట్ అనేది ఏంటి అంటే టు అ మేజర్ ఎక్స్టెంట్ దే ట్రై టు పూల్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ అండ్ డెవలప్ the tourism sector, because tourism sector is one what is called as sector which has the potential to what is called as generate huge amounts of revenue generate cheyadaniki aa shakti unde o sector which is having a lot of potential is the tourism sector. So ee tourism sector lo the government cannot do everything. Government anedi anni financial assistance anedi we will not be in a position to provide it. So in such circumstances, who else can step up and provide this financial assistance? Ante ee financial assistance inka vere vallu evaru ivagaltaru. So those institutions which fall in the category of being able to provide financial institutions, those institutions fall in this పర్టికులర్ ఏరియా విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ డెవలప్. సో వీళ్ళ రోల్ ఎందుకు కీలకం అంటే వీళ్ళు ఆ సెక్టర్ని డెవలప్ చేసే పొటెన్షియల్ అనేది వీళ్ళకు ఉంటుంది. సో వాట్ డూ దే బేసిక్లీ డూ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఇన్వెస్టర్స్? దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ బ్రింగ్ మనీ ఇన్ టు ద సెక్టర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు ద సెక్టర్. సో టూరిజం సెక్టర్లో ఏ ఏరియాలో మనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం ఉంటుంది? It is what is called as needed in the area of accommodation అనేది మనము ఒకవేళ if you look into it, that is one such area which is important. So who are those people? These investors are the ones who can fund and develop this types of accommodations that you're talking about. So hotels, resorts, attractions, museums, మనం అనుకునే థీమ్ పార్క్స్, జూస్, ఇవన్నీ ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేసి డెవలప్ చేసే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ పొటెన్షియల్ ఉండే వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఇట్ ఈస్ ది ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ ద డెవలపర్స్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ పీపుల్ మనం ఏమన్నాము,
ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయడానికి మనకు అవసరం ఉండేది ఏంటి? యూ నీడ్ క్యాపిటల్. సో దే ఆర్ ద వన్స్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు స్టిమ్యులేట్ ద లోకల్ ఎకానమీస్ త్రూ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఏంటి? ఆ లోకల్ ఎకానమీని డ్రైవ్ చేసేది ఈ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎనీ ఎకానమీ అంటే ఆడ ఉండే ట్రేడ్ బిజినెస్, ఆడ ఉండే ట్రేడ్ అనేది ఈజ్ ఆల్వేస్ డ్రివెన్ బై మనీ. It's always driven by capital. So whenever there is capital inflows, that economy starts moving forward. So tourism sector lo kuda aa local economy build kavali, eventually the economy of that country has to move forward ante investments have to flow into it. Investment flow in kavali ante endi? We require investors and developers. Now idi kaakunda వాళ్ళు ఒక మేజర్ రోల్ ఏం ప్లే చేస్తారంటే ఆన్ అ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ దే ఫాస్టర్ డెస్టినేషన్ గ్రోత్ అండ్ కాంపిటేటివ్నెస్. డెస్టినేషన్ గ్రోత్ అండ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఫాస్టర్ చేస్తారు అంటే ఏంటి అంటే ఆ డెస్టినేషన్, ఆ ప్రదేశం డెవలప్ కావడానికి, లైక్ ఐ సెడ్, వెన్ దెర్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్లోస్ దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ దట్ పర్టికులర్ what is called as destination moves forward. It gains in terms of recognition. It gains in terms of what is called as being known as a destination that people have to travel to. So idannitiki karanam evaru untaru ante one important what is called as key stakeholders are the investors and developers. So we've talked about the various key stakeholders and what is their role that they play in this particular lesson. Now we've talked about many stakeholders. Now once again, for your information, just to what is called as revise all the key stakeholders, let's briefly talk about them. You first have the two most important stakeholders, the tourist and the tourism businesses. Now tourists are on the what is called as demand side. The tourism businesses are on the supply side. So tourist వాళ్ళు ఏం డ్రైవ్ చేస్తారు? డిమాండ్ని డ్రైవ్ చేస్తారు. అంటే ఏంటి? ఎంతమంది వస్తున్నారు ఈ డెస్టినేషన్ని, ఎంతమంది అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతున్నారు, ఈ డెస్టినేషన్ ఎలా మనం డెవలప్ చేయాలి, ఈ ఎకానమీని అనేది మనం ముందుకు ఎలా తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఆల్ దట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ how many tourists are going to visit that place. Tourism businesses are on the supply side. Supply side ante enti? These are the businesses that are providing services to these tourists. So they are the service providers. వాళ్ళని మనం ఏమంటాము అంటే supply side ఉండే what is called as stakeholders అని అంటాం. So this is demand, this is supply. Now both of them influence the tourist industry and are also influenced by the tourist industry. The interaction is both ways. Now moving on, these are the other related stakeholders. So what is the role of these related stakeholders? We will talk about first the government. We will talk about the local economy. What is the role of government? Government plays the role of what is called as a framework provider. The government is what is called as a major role in terms of promoting the place, policy, what is called as matters to be decided on. ఈ రోల్ అనేది గవర్నమెంట్ ప్లే చేస్తారు. లోకల్ కమ్యూనిటీ రోల్ ఏంటి అని అంటే దే ఆర్ ద వన్స్ హూ what is called as, in other words, expose their culture. They are the host community అంటాం. host community అంటే ఆ కమ్యూనిటీలో ఈ టూరిస్ట్ అనేవాళ్ళు వెళ్ళి ఆ టూరిజం ఎక్స్పీరియన్స్ని తీసుకుంటారు. సో దే ప్లే ద రోల్ ఆఫ్ అ హోస్ట్. అ హోస్ట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ బికాస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద హోస్ట్ ఈజ్ అ గుడ్ హోస్ట్, ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. దెన్ మూవింగ్ ఆన్, వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ వీ హ్యావ్ ది మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్ అండ్ వీ హ్యావ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వీళ్ళ రోల్ ఏంటి అంటే మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ సోల్లీ ప్రమోషన్ పర్పసెస్. సో టూరిజం అనేది ప్రమోట్ అయితేనే, టూరిజం గురించి అవేర్నెస్ అయితేనే, టూరిజం గురించి మనము ఏంటి అంటే అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అ డెస్టినేషన్ ట్రికల్స్ డౌన్ టు ద టూరిస్ట్, ఎక్స్పెక్టింగ్ టూరిస్ట్ టు కమ్ అండ్ విజిట్ అ ప్లేస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఈ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ డెస్టినేషన్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం టూరిస్ట్ వరకు, పొటెన్షియల్ టూరిస్ట్ వరకు వెళ్ళేలా చూస్తాం. పొటెన్షియల్ టూరిస్ట్ అని ఎందుకు అంటామంటే వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు. There is a chance that everybody who knows about this place has the propensity to travel to that place. Propensity అంటే కోరిక, ఆ ప్లేస్కి ట్రావెల్ కావాలని ఎప్పుడు వస్తుంది, ఆ ప్లేస్ గురించి తెలుస్తే. ఆ రోల్ అనేది మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్ ప్లే చేస్తారు. దెన్ యూ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫార్మ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ద నాలెడ్జ్ ప్రొవైడర్స్ బేస్. నాలెడ్జ్ ప్రొవైడర్స్ బేస్ అంటే టూరిజం సెక్టర్లో ఎంప్లాయ్ అయ్యే వాళ్ళకందరికీ
the skills trickle down from the educational institutions. అంటే educational institutions provide those. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ రన్ చేస్తారు, ట్రావెల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ రన్ చేసి స్కిల్స్తో ఎక్విప్ చేస్తారు. దెన్ యూ హ్యావ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ ఇండస్ట్రీస్. సో ఆల్ దీస్ స్కిల్స్ are always picked up at some educational institution. So the role of an educational institution is provide knowledge, which means provide the skills, or in other words, equip the people employed with the right, what is called as skills required to provide the services. ఇది educational institution role. మనకు ఫైనల్గా ఏముంటుందంటే we have NGOs and we have investors. We talk about the investors and then we'll move on to the NGOs. The investors and the developers are those who invest or who bring financial assistance to the sector. అంటే వీళ్ళు ఏంటి అంటే క్యాపిటల్ని సెక్టర్లోకి డ్రా చేస్తారు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్లోస్ హ్యాపన్ ఇన్ అ సెక్టర్, ద ఛాన్సెస్ దట్ దట్ సెక్టర్ గోస్ బికమ్స్ ఎక్స్పోనెన్షియలీ హై. ఎక్స్పోనెన్షియలీ హై అంటే హైగా ఉంటుంది. క్యాపిటల్ వస్తే సెక్టర్ పెరిగే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు? డెవలప్మెంట్ అనేది అవుతుంది. హోటల్స్ బిల్డ్ అవుతాయి, రెస్టారెంట్స్ వస్తాయి, అట్రాక్షన్స్ అవుతాయి. ఇవన్నీ మనం చేసే ఛాన్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే వెన్ దెర్ ఇస్ అ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్లో ఇన్ టు ద సెక్టర్. అండ్ ఫైనలీ వీ హ్యావ్ ది NGO associations where this tourism sector is existing, but we do not consume and then we do not leave it as such. ఆ సెక్టర్ని కన్జర్వ్ చేయడము, ఆ సెక్టర్ని సస్టైనబుల్గా ఉండేలా చూడడం అనేది it is the role that the NGOs play in that particular area of sustainability. So these are all the stakeholders of the tourism sector, and we will stop here, and I hope you've understood about the role of stakeholders in the tourism sector and who are all the stakeholders involved in the tourism sector. Thank you once again for a patient hearing, and I shall see you in your next class. Thank you so much.